السلام علیکم جی جناب، میں ہوں آپ کی رائٹر اسماروا مرزا اور لے کر آ چکی ہوں درشکم کے 50 ایپیسوڈ تو بہت ہی پیاری ہے. جلدی سے چلتے ہیں کس کی طرف. لیٹ سٹارٹ. سکھی کی دائیں بازو کی ہڈی اس کے اپنے پڑتے دباؤ سے کریک ہوئی تھی، جبکہ اور جسم پر کسی قسم کی چوٹ کا کوئی نہ درد تھا نہ نشان، جیسے وہ ٹیرس سے نہیں بیٹ سے گرا ہو. شاید ملائم ملائم پتوں کی کیاریوں پر گرنے کے سبب جھٹکا لگا پر بچت ہو گئی، جبکہ پھر بھی اسے پین کلر انجیکشن دیا گیا. جبکہ بازو فریکچر تھا تو پٹی چڑھا کر نرس ہولڈر چڑھا گئی. سجاول براق جتون دونوں ہاسپٹل آئے تھے. نرس کے آ کر بتانے پر فوراً سکھی کو دیکھنے لگ کے، جو آنکھیں بند کیے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ایک پیر نیچے لٹکائے بیٹھا تھا. لگوا لینا نظر خود کو شوہے. بابا کی لپک کر اندر آنے پر وہ درد کرتے سر کے سبب بمشکل آنکھیں کھولتا پھیکا سا مسکرایا، جبکہ براق بھی باپ بیٹے کی جب بھی دیکھتے فوراً سے دوراب کو سکھی کی حیرت کا بتانے کال ملاتے پاس ہی آئے اور اس کی گال تھپکائی جو کافی نڈھال لگ رہا تھا. کیسے گرے تم؟ گولی لگ جاتی تو دل بند ہو جاتا میرا. درد ہے بابا کی جان. سجاول کی تو جان حلق میں اٹکی تھی. سلوا مجھے گولی سے بچا رہی تھی، پر آپ کو پتا ہے نا ٹیرس کی دیوار کتنی معمولی سی ہے. بس اچانک دھکیلے جانے پر میں توازن برقرار نہ رکھ سکا. وہ آدمی کون تھا بابا؟ دوراب کو کال کریں. سلوا کو پوچھیں پلیز، پھر اس آدمی کا. سجاول حفیف صاحب برہمی سے گورے کیونکہ سلوا کی حرکت انہیں بہت بری لگی. جبکہ براق جتون نے اشارے سے کال پر دوراب کا بتایا تو یزدان ان کی طرف دیکھنے لگا. وقوف لڑکی، دماغ نام کی چیز نہیں تھی کیا اس میں؟ خدا نہ خواستہ تمہاری جان بھی جا سکتی تھی یزدان. بابا کے صدمے اور غصے کی ملی جلی کیفیت کے سنگ کہنے پر یزدان نے بابا کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑا. گئی تو نہیں؟ پلیز سلوا کو کوئی کچھ نہیں کہے گا بابا، ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے. یزدان نے تعصب کے سنگ بابا کو دیکھتے کہا. مگر وہ سر جھٹک گئے. اکلوتی اولاد پر آج کوئی باپ برداشت نہیں کرتا. گریمل کا چھوٹا بھائی اس روز وہ اسٹوڈیو میں ہی چھپا تھا. اسے لگتا ہے تم قاتل ہو گریمل کی، بس انتقام لینے آیا. دوراب نے ریسٹ کروا دیا ہے. لمبا پھنسے گا کیونکہ اس کا اعتراف جرم بھی دوراب نے ریکارڈ کر لیا ہے. سلوا نے رو رو کر طبیعت بگاڑ لی ہے. براق جتون کال لیتے واپس آئے تو یزدان نے جس بے دردی سے کھینچ کر ڈرپ نیڈل اپنے ہاتھ سے اتاری، لمحہ بھر سجاول اور براق صاحب ساکت رہ گئے. وہ اٹھ کر اپنا بلیزر اٹھاتا جانے کو بےتاب تھا جب دونوں کی گوری پر تھما. دیکھ رہے ہیں آپ اسے، اس کو اپنی جان کی ذرا پرواہ نہیں. تم پٹ جاؤ گے، آرام سے ٹک کر بیٹھو. بازو توڑ دی اس نے اور اسی کے لیے مرا جا رہا ہے بے شرم. سجاول گویا غصے سے گرجے. جبکہ بنا دونوں کی سنے وہ روم سے نکلا تو سجاول پیچھے جانے لگے. جب براق نے انہیں بازو سے پکڑے روکا. اتنی سنگدلی اچھی نہیں سجاول بچے، مت بولو. اگر وہ اسے نہ دھکیلتی تو شاید یزدان دوسری سانس نہ لے پاتا. کام ڈاؤن. اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا میرے بچے. آ جاؤ. ویسے بھی سکھی بالکل ٹھیک ہے، بازو بھی جلد ٹھیک ہو جائے گی. شکر ادا کرو اللہ کا کہ بڑے نقصان سے بچے ہیں. آ جاؤ، ٹھنڈ رکھو. سجاول کے غصے پر اوس گرتی محسوس ہوئی، جبکہ دونوں ہی پریشان حال کچھ مطمئن ہوئے اور سکھی کے پیچھے لپکے. وہیں سلوا کی سسکیاں، اس کے آنسو ماحول افسردہ کر رہے تھے. مہمان تو جا چکے تھے، بس چند اپنے لوگ ہی موجود تھے. باران سلوا کے رونے پر کافی اداس ہو رہا تھا. تبھی دوراب نے ممی اور باران کو گھر ڈراپ کر دیا، جبکہ رضوان، شاکرہ اور سلمان بھی حادثے سے پہلے ہی جا چکے تھے. جبکہ خود لیزے اور دوراب وہیں فہمیدہ صاحبہ کے روم میں تھے، جہاں وہ نانو کے سینے لگی تب سے روئے جا رہی تھی. سلوا بس کرو رونا. ٹھیک ہے سکھی، اس نے تمہیں ایسے دیکھا نا ہم سب کی گردنیں گوٹ دے گا. یار آپ دونوں چپ کروائیں اسے. دوراب جو کمرے کے وسط میں ٹہل رہا تھا آخر اخیر تنگ آتے بولا تو لیزے نے گوری سے نوازا. سلوا کی سسکیاں اور بڑھیں تو دوراب نے اپنا سر پیٹ لیا. دی جان، اس آدمی نے سکھی کے سر کا نشانہ بنا رکھا تھا. میں کیا کرتی، میں نے اچانک کر دیا. دی جان، وہ غصہ ہوں گے، وہ مجھے چھوڑ دیں گے کیا؟ سلوا نے آنسو تک دی فہمیدہ اس کا ماتھا چوم کر خود سے لگا گئی. ایسی فضول باتیں سوچ رہی ہے تو جند جان ہے میرے سکھی کی. ابھی آئے گا دیکھنا بالکل ٹھیک. بس میرا بچہ خود کو الزام نہ دے. دی جان کے سمجھانے کے باوجود وہ قرار نہ پا سکی. ہارن کی آواز پر سلوا دم ساتھ گئی، جبکہ دوراب فوراً کمرے سے نکلے پورچ کی سمت بھاگا، جہاں سجاول تو سنجیدہ سے تھے پر ددو نے یزدان کا ہاتھ تھام رکھا تھا. میرے کلیجے کا ٹکڑا، میرا اسپائڈر مین. دوراب نے فوراً سے دوڑ کر سکھی کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے جس انداز سے ماتھا چومے شوخی ماری وہ پھیکا سا مسکرا دیا. بکواس نہ کر. سلوا کدھر ہے؟ یزدان کا ہاتھ دوراب نے تھاما تو باقی دونوں اندر لپک گئے. لیزے بھی دروازے میں ہی آ گئی تھی. آدھی ہو گئی رو کر. ویسے ٹارزن کی بچی نکلی. پھینک دیا تیرے جیسے 6 فٹے ڈائناسور کو ٹیرس سے. اپنے بچوں کو چسکی لے لے کر سنانا یہ کہانی. پر بچے کیسے آئیں گے ابھی؟
तुराब ने कहकहा मारे सुलगाया, जबकि लीजे और सुखी दोनों ऐसे घूरे जैसे तुराब का कीमा बना देना चाहते हो। लीजे, मैंने तुम्हारे हैदर को खाई में जों खाना है। इसे कहो मेरे जख्मों पर नमक न छिड़के। हट पड़े अंदर, तू तेरे मेरी बर्बादी पर लड्डू फूट रहे, सब पता है। यजदान बेचारा कराहता आगे निकला, जबकि लीजे ने तुराब को चुटकी काटी जैसे मौसूफ तहम्मुल से सह गए, क्योंकि वो चुड़ैल आज बचने वाली हरगिज ना थी। सुखी को देखते ही फहमीदा उठकर उसको नरमी से गले लगाती नम सा मुस्कुराए माथा चूम गई, जबकि सुखी की बाजू देखते सलवा के आंसू फिर बेकाबू हुए। इससे पहले सुखी उसकी तरफ बढ़ता वो रोती हुई उठकर अपना लहंगा संभालते कमरे से भाग गई। एक लम्हा तो सकूत सा छा गया। फिर बुराक साहब ने ही दुराब को इशारा किया कि वो सुखी को कमरे में पहुंचाए, जबकि उसके साथ ही फिलहाल कोई शिकवा शिकायत ना करने की रिक्वेस्ट भी की गई। खुद बुराक साहब भी लीजे और दुराब के साथ रवाना हो गए, जबकि सुखी ने काउच पर बैठे ही सलवा को पुकारा, जो रोने का सेशन करते ही कमरे में चली आई। आप रोएंगी ना तो मैं इंतकाम पर उतराऊंगा सलवा, पहले ही टूटा फूटा हूँ। दर्द को एक तरफ करते इस बार गुस्से से इस दुल्हनापे की कहर डाती हसीना को वार्न किया गया, जिसके बाग आने पर वो पहले ही तपा था। लेना इंतकाम, मुझे भी तोड़ फोड़ दें, मैं सलामत क्यों हूँ। मुझे भी गिराएं, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ ना, क्या कर दिया। अब मुझे बिल्कुल प्यार मत करना। रोने के बीच ही वो काजल से भरी आंखें रगड़ती क्यूट चुड़ैल बनी। यज़दान फारूकी के दर्द में लाजवाल कमी कर गई, बाजू से पकड़ कर खींचते अपने सीने पर गिराया। सोचिए सोचिएगा भी मत कि प्यार में कमी होगी। हाँ, ज़्यादा सीरियस प्यार पेंडिंग पर है। आपकी जान कैसे लेनी है ये मैं टूटी बाजू के साथ भी अच्छे से जानता हूँ। यज़दान की मानी है सरगोशी सलवा को और रुला गई। खुद पर गुस्सा आ रहा है मुझे, वो सिसक उठी। मुझे अब जान से प्यारी हो गई हैं। अब पर मेरा खून माफ़ है ब्यूटी, ये तो फिर बाजू टूटी है। अगर अब एक आंसू भी बहाया तो मैं इसका लम्स मिटाने की खातिर अपना हर दर्द भूलकर आपको खा जाऊंगा। जाने कैसी बरकी कशिश थी दान के माथा चूमने में कि वो रोने को तर्क करती मोहब्बत निछावर करने वाली बन गई। अब खा ले मुझे, बहुत बुरी हूँ, आपके स्टमक में कैद हो जाऊंगी। भीगी सांस हल्क में खींचते उकसाती हुई भी वो मासूम लगी थी। यजदान की नज़रों के बदलते रंग लम्हे में सलवा के होश उड़ा गए। ज़रूरत से ज़्यादा बारी दिल, सुरख आंखें, मुंतशिर सांसें, वो अपनी कमज़ोरी यजदान के हाथों में थमा चुकी थी। मुझे अपने साथ रखना है आपको, ये खाना अलग तरह का है, भला आप पूरी चबाई जा सकती हैं मुझसे। वो उसके चेहरे पर निगाहें फेरता सरगोशी में बोला, जिसके चेहरे पर मीठे मीठे आंसुओं के निशानात ने वाटरप्रूफ मेकअप तक को बिगाड़ना शुरू कर दिया था। चेंज करना है आपको। यजदान ने उसके बारी जोड़े और सलवा की हल्कान जान देखते नरमी से पूछा। जी। आंखें बंद करे वो जल्दी से बोली। यजदान की तेज पुरतपश महकती सांसें मजीद सलवा के लिए इतने करीब ठहरे रहना दुश्वार कर रही थी। चाहे चेंज करके रिलैक्स हो। वो सर हिलाए आंखें खोलती जाते जाते रुकी और सर झुकाते अपने नाभि लब यजदान के माथे पर रखे, जिनका मुलायम लब्स यजदान को इतना अच्छा लगा कि इसने हाथ सलवा की जरी कमर पर रखते अपनी तरफ खींचा तो दोनों के चेहरे टकराए। प्यार आ रहा है। वो धीरे से सीधी हुई तो यजदान के सवाल पर आंखों में जमा नमी समेत सर हिलाती मुस्काई। तो ज़रा गहराई से करें ना। यजदान ने उसकी नाक की बाली में लटके दो पर्ल को नाक से छूते गुदगुदाहट से सलवा के अंदर तक सरायत की। क्या आपका फॉर हेड चीर कर इसके अंदर करूँ किस। सलवा की वहशियाना जवाबी कार्रवाई पर यजदान का मूड लम्हे में बिगड़ा। और किस किस्म की नॉन रोमांटिक बीवी हैं, बाजू तोड़कर दिल नहीं भरा कि मेरा सर खोलने का सोच रही हैं। यजदान के तपने पर वो फौरन से उठ बैठी, पर बाखुदा वो मुस्कुराती आंखें संभालती सलवा यजदान के गुस्से पर गर्द डाल गई। खुद ही तो कहा गहराई। सलवा के पीछे हटते मिनमिनाने की जसारत की। यजदान ने अपने उमड़ते अताब पर बंद बांधा ही कि वो तेजी से आगे सरकती उसकी नाराजगी पर अपने हक जताने का साया करती चेहरे पर आ चुकी। इसने यजदान को बोलने लायक ही न छोड़ा, न ये समझने लायक कि वो किसी दर्द में मुब्तला है या नहीं। अपनी सलामत बाजू सलवा के गिर्द जकड़ते वो सलवा के नाभि होंठों को नए रंग देता बड़ी मुश्किल से पीछे हट सका। की बाली जो झुमके से जुड़ी थी गर्दन की बाईं तरफ झूल सी गई। वो चेहरा दिखाने के बजाय लम्हे में चेहरा मोड़ती उठी और संभल कर चेंज करने भाग गई। अलबत्ता यजदान फारूकी पर बिन पिए नशा छा चुका था। खुदा खैर करे। 20 मिनट लग गए थे सलवा को जोड़े मेकअप और आधे बकिया जेवरात के तशद्दुद से निजात में। और जब वो नाइट गाउन के बिना ही सिर्फ शर्ट और ट्राउज़र पहने आईने में खुद को देख रही थी तो बाहर जाना और मुश्किल लगा। इस वक्त कबर्ड में उसके जितने ड्रेस थे वो पहनकर सोना तो मुमकिन न था, और बस यही मुनासिब नाइट सूट था। इसका एक मसला था कि
बटन तमाम बंद होने के बावजूद गला डीप था, बाकी पाजामा और शर्ट सिल्क में डिज़ाइन थी। अपनी बढ़ती कम होती धड़कनों को लंबे लंबे सांस खींचकर तरतीब दिए वो बालों को अच्छे से शानों पर बिखेरने लगी। मेकअप के गहरे असरात ने चेहरा गुलाबी कर दिया था, तो अनाबी वाटर प्रूफ स्टिकी लिपस्टिक ने अब तक होंठों को मुकम्मल रंग से आज़ाद ना होने दिया। फिर इनसे सरजद हुई बेखुदी अब सलवा की जान लिए जा रही थी। मैं आई लव यू कहकर कहूँगी कि आप रेस्ट करें। टूटी बाजू के साथ बहकते हुए वो प्यारे तो लग रहे थे, पर ये बिल्कुल मेरे हक में अच्छा नहीं है। सलवा ने खुद को चंद ताकीदें की और निकली तो रूम में पूरे एतमाद, पर यजदान पर नजर पड़ते ही एतमाद की धज्जियां बिखर गईं। हालांकि वो अभी तक वहीं काउच पर लेटने के अंदाज में बैठा स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा था। सुखी, यहीं आकर सो लेना, पेन हो जाएगा बैठने से। सलवा ने वहीं रुककर हाँक लगाई। हो रहा है पेन, इधर आकर पेन बुलाए मुझे, शाबाश। यज़दान के हाथ के इशारे पर वो चलती हुई रूबरू आई, तो यज़दान ने अपना मजबूत हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। एक बाजू में आर्म ब्रेस पहना था, जिस सबब उसकी बाजू एक जगह स्टिक थी, और सलवा ने पहली बार किसी पर ये इतना सजदा देखा। सुखी इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। वो रुहासी हुई ही कि सुखी ने बाजू पकड़कर अपने पहलू में ला बिठाया। इससे ज़्यादा मैं करूँगा वक्त पर, आप यही करें। जान ने उसकी गर्दन पर हाथ फेरते धीरे से अपने करीब किया। सलवा ने नफ़ी में गर्दन हिलाते बच निकलने की कोशिश की। आपको देखकर ही कुछ दिल को हो रहा है, मैं अच्छा फील नहीं कर रही। उसके सीने पर हाथ रखे फासला बनाई टूटी आवाज़ में बोली, मैं भी, आपके थोड़े और जुल्म दरकार हैं अच्छा होने को। यजदान ने उसकी जान लाइन चूमते निचले होंठ के किनारे से रखते सलवा का चेहरा अपनी तरफ घुमाते उसकी गर्दन की तरफ पर होंठों को लगाया, तो वो सिमट कर सुखी की गर्दन में चेहरा छुपा गई। हैदर, बस करें मुस्कुराना, बहुत बुरी बात है। इधर सुखी बाई की नाइट बर्बाद हो गई और ऊपर से उनको कितना तंग किया आपने। इंसान दिल जोई कर देता है, पर नहीं। आपकी अपनी लव लाइफ तो मस्त है ना, तभी आपको ये नाजुक सूरत हाल मजाक लग रही थी। रिंग्स उतारने के बीच हैदर की शरीर मुस्कुराहट तके वो बाकायदा गुस्से से पलट कर डांट गई। पारान तो सो चुका था और ब्लीजे ने कुछ ऐसा कह दिया कि बेचारी शिकंजे में फंसने वाली थी। जिस तरह वो फोन फेंक कर उठा, लीजे डरकर सिंगार मेज से जा जुड़ी। मेरी लव लाइफ मस्त है, आर यू श्योर? मुझे तो याद नहीं कौन सी मस्ती करवाई तुमने मेरी इश्कम, प्लीज़ याद दिलाओ ना मुझे। बहके अंदाज लीजे की जान पर बने, तभी वो मछली मेरा मतलब था। वो बोलते हकलाती इस कदर हसीन लगी कि वो जसारत में बेहद तशनगी मिलाते लीजे की जुबान, धड़कन और हकलाना तीनों बैक वक्त रोक कर धीरे से पीछे हटा। तुम्हारा मतलब जो भी हो, मेरा हर मतलब तुमसे शुरू होकर तुम पर ख़त्म होता है। रही बात सुखी को तंग करने की, ये थोड़ा थोड़ा इस सज़ा का हिस्सा है जो मैं इसे जिगर होने के सबब इकट्ठी नहीं दे सका। जैसे तुम मुझे नहीं दे सकी, पर अपने लिए ज़रा ज़रा तड़पाती भी हो। तुराब ने हाथ बढ़ाकर शहादत की उंगली लीजे की गुलाब रुखसार पर फेरते थोड़ी फिर गर्दन तक लाई, तो वो गुदगुदाहट पर हाफा सा हुए से पकड़ गई। ओ फैदर, कब तड़पाया है मैंने आपको? ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ाम पर कौन ना तड़प उठता, जबकि दुराब तो भूल ही गया कि इसने कोई इल्ज़ाम थोपा है। इसे तो लीजे की वजूद से लिपटी खुशबू धड़कनों और सांसों तक मद्धम करने पर तुली थी। हमेशा इतनी प्यारी लगकर कि मैं कुछ कर ही नहीं पाता। जैसे ये साड़ी पहनकर तुम पहले मुझे दिखाती ना, पर तुमने सोचा होगा निगल ना जाए तुम्हें हैदर, तो अच्छा है भाग निकलूं। वो जो सच में फिक्रमंद थी, हैदर के इतने सारे संगीन शिकवों पर चेहरे के रंग फीके होने से रोक ना सकी। आपको लगता है क्या कि आपके निगलने का खौफ है मुझे? हाथों को उसकी गर्दन से सरकाती जॉ लाइंस तक हथेलियों को रोकते बोली, जो आंखें घुमाता हरगिज भी मुंह सीधा रखने पर आमादा न था। तभी भाग जाती हो, वो शिकवा करता लीजे को खीर तंग कर गया। मैं भागती हूँ फैदर, आप मुझसे पिट जाएंगे। इधर देखें, अगर बेबी गर्ल आ गई तो मैं आपको देखने को भी नहीं मिलूंगी। सुन लें, जैसे मैं बारान की फेवरेट थी, उसकी भी होंगी। फिर आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? अब मुझे ये फ़िक्र नहीं कि मैं फिर से वो तकलीफ़ कैसे सहूँगी, ये फ़िक्र है कि मेरे हैदर को क्या होगा। वो जो बरहम और नाराज़ था, लीज़ी की बौखलाई कैफ़ियत देखे मुँह मुस्काया, फिर मैं खुद तुम्हें मुँह नहीं लगाऊँगा। आखिर हद तक ज़िद करते वो डीठ होने पर मेहर लगा चुका था। इतने आप सब्र वाले। वो पलों में फ़रीफ्ता निगाहों से दुराब हैदर जरदोन को तकती गर्दन के किन बाजू खमाइल कर गई। तुम मुझे कभी अपने लिए सब्र करने पर मजबूर होने ही मत देना। जल्द फिर स्केच मिल रहा है ना मुझे। कमर पर हाथों को सहलाते वो आखिरी सवाल से लीज़ी की आंखों में चमक भर गया। स्केच क्यों चाहिए?
7 साल पहले तो बेदर्दी से मेरी मेहनत फाड़ दी थी, अब भी पसंद ना आया तो टुकड़े कर देंगे क्या? लीजे का बारी सोच भरा लहजा जज्बात तो आपके ख्वास पर बारी पड़ने लगे। वो टुकड़े अब भी महफूज हैं, दिखाऊंगा कल तुम्हें। अब अगर कार्टून भी बनाओगी तो खुशी खुशी कबूल करूंगा, पर सिर्फ आंखें हुई तो सजा दूंगा। तुम्हें किडनैप करके किसी गुमनाम जजीरे पर हफ्ता 10 दिन के लिए लेकर चला जाऊंगा, जहां तुम्हें भी मेरे सिवा कुछ याद नहीं रहेगा। फिर तुम्हें अपना चेहरा ऐसा अजबर करवाऊंगा कि तुम बैठे बैठे मेरा चेहरा बना लेने में माहिर हो जाओगी। सांस में सांस मिलाते वो बोलता हुआ लीजे की अनोखी मुस्कान का सबब बनता हसीन लग रहा था। अब दिल चाह रहा है आंखों के सिवा जितना चेहरा बनाया वो मिटा आऊं। लीजे के इरादे सुनने की देर थी कि इन बहके होठों पर रसीली सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। सीधे से क्यों नहीं कहती कि हैदर पूरा चाहती हो? बारी लहजा जान जोखिम में डालते सवालिया हुआ तो वह निचला लिप दांतों में लेती शर्मा सा जाती तो आपके गले जा लगी। फाइनली जल्द तुम मेरी दुल्हन बनोगी, आई एम सुपर एक्साइटेड। तुराब ने गिरफ्त मजबूत की तो लीजे के कराहने पर फौरी रूबरू खिंच गया। तुम इतनी नाजुक क्यों हो? उफ लीजे उफ। तुराब के मुंह बसोड़ने पर वो हंसकर उसकी गाल खींच गई। आप है ना आयरन मैन, चलें चेंज करने दें। लीजे ने बातों में लगाते निकलना चाहा जब दुराब ने कमर से दबोचते ही एक ही झटके से लीजे को मैट्रेस पर गिराया। करने देता हूँ, मानी है से कहे वो जिस तरह शर्ट के 2 बटन उखाड़ते करीब आते चुका। लीजे हंसकर इससे पहले भागती तो आपकी टांग खींचकर दबोचने पर हंसी छोड़े उल्टा डरी, जबकि उसकी उड़ती हवाइयों पर दुराब का कहकहा कमरे में गूंजकर मजीद आग लगा गया। तुम्हें मेरी पसंद कैसे पता? शनाइल चेंज कर चुकी थी और जमशेद के लिए बेड ही लगा रही थी। जब वो कमरे में झांकते अपनी शर्ट की परफेक्ट ब्लैक कलर की जानिब इशारा किए बोला, मैंने तुम्हें हमेशा ग्रे ब्लैक और मरे बुझे रंगों में ही तो देखा था। तो अंदाजन ली शर्ट्स, आ जाओ रेस्ट करो, बहुत हो गई मस्ती। वो बारीक सा लिहाफ खोले रिमोट से एसी की कूलिंग स्लो करती घूमी ही कि वो बिल्कुल पास बोतल के जिन की तरह खड़ा, पूरी जान आंखों में लिए खड़ा था। शनाइल ने डर कर दिल पर हाथ रखा। चेहरे के रंग नुचड़ से गए और वो इतने पास दनक के बिखरने का मंजर महसूस करे मैं भूत रह गया। मैं सो नहीं सकता दर्द के सबब, बातें कर लो तुम। शनाइल ने उसकी आंखों में दूर दूर कहीं भी नींद ना पाते आमादगी देने से पहले एक लम्हा पहले नफ़ी में सर हिलाया। मुझे नहीं आ रही हैं अभी बातें, शायद थक गई हूँ। तुम सोने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे बालों में उंगलियां फेरती हूँ, इससे नींद आ जाती है। वो इससे कतराती हुई नजरें चुरा रही थी, जबकि जमशेद ने उसकी ठोड़ी पकड़े चेहरा ऊपर अपने सामने किया तो दोनों की आंखें मिली। टीस उठे अगर आंखों के मिलने पर तो समझो दोनों तरफ दिल जख्मों से लबरेज हैं और मरहम चाहते हैं। वैसे तो चिपकी रहती हो मुझसे, जब मैं कह रहा हूँ तो लिफ्ट नहीं करवा रही। सोच लो, बदले में इग्नोर कर करके जान भी ले सकता हूँ तुम्हारी। शहीद के लबो लहजे में कशिश थी और अभी शनाइल के लिए ऐसी किसी कशिश में पनाह न थी, क्योंकि वो अपने जज्बात अपनी ख्वाहिशात सबके हाथों लम्हा बलम्हा बेबस हो रही थी। वो तो तुम करीब आकर भी लेते हो और दूर रहकर भी, बोल कर भी और चुप रहकर भी। शनाइल की पलकें लरज सी गई, वो आईब्रोज का गया। इतना बुरा हूँ क्या? वो ड्रामाई अंदाज में गाल फुला गया तो वो सारी तकरार बुलाए उसके चेहरे को हाथों की लांबी उंगलियों से छूते ही सहलाने लगी। तुम जान हो मेरी। शनाइल ने जल्दी से गले लगते अपने बेताब आंसू बहा दिए, जिनकी गरमाइश जमशेद को अपनी गर्दन में घुसती महसूस हुई। चलो बातें करो फिर मुझसे, जो पूछोगी बताऊंगा। वो फौरन रूबरू होती बेयकीन नजरों से देखती मुस्काई। पक्का? ये भी कि मुझसे प्यार कर सकोगे कभी? वो उसके सवाल पर हबीब से दर्द में खांसा तो शनाइल ने उसे फौरन से पकड़ कर बिठाते खुद दाएं जाने बैठे हाथ जकड़ लिया। बहुत बुरी तरह सीने में उठते दर्द पर जब वो खांसता तो कितनी देर तक उसका सांस बहाल ना हो पाता था। तुम दर्द में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दिल चाहता है अपनी हर अच्छी सांस तुम्हें दे दूं और तुमसे हर मुश्किल सांस खुद पर ले लूं। तुम ऊपर होकर अच्छे से बैठो, ऐसे तुम कंफर्टेबल होगे। मैं यहीं बैठती हूँ पास। वो उसके लिए तकिए लगाती रोने को बेकरार आंखें रगड़ती। जमशेद की टेक लगाने पर उसके करीब हुए बैठी तो उसका हाथ अपने हाथ में जकड़ना ना भूली। अपनी अच्छी सांस से अपने पास संभाल कर रखो, मुझे जब ज़रूरत होगी मैं तुमसे ले लूँगा। उसके हाथ की उंगलियों में हाथ जकड़ता हुआ पल भर में नजरों नजरों की बदलती रवश से शनाइल की धड़कनें तेज कर चुका था। प्लीज़ ज़रूर लेना, तुम्हें पता है मैंने सबसे माफ़ी मांग ली जिम। अपना पहला जुमला मुकम्मल करते ही वो आंखों में बेइंतहा खुशी भरे बोली। वैसी ही खुशी जमशेद को महसूस हुई। तभी तुम्हारी मुस्कुराहट खूबसूरत और आंसू जानलेवा हो गए हैं।
جب ہم اللہ کی مخلوق کو راضی کر لیں تو ہمارے احساسات اور جذبات ملاوٹ سے پاک کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی دیر وہ جمشید کو ہی دیکھتی رہی۔ وہ اس کے ایک ایک حرف پر ایمان لائی تھی، لیکن مسکرائی صرف اس بات پر کہ جمشید کو اس کی مسکراہٹ خوبصورت لگی۔ میں نے کہا تھا نا تم میرے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ ہو۔ وہ مزید قریب ہوئے، دونوں ہتھیلیوں کو اس کے گالوں سے جوڑے، اسی یقین سے بولی کہ ان آنکھوں کی سرخائی جمشید کی آنکھوں تک منتقل ہوئی۔ نہیں، یہ تمہاری اپنی خود کی جزا ہے، وہ کریڈٹ لینے والوں میں کبھی تھا ہی نہیں۔ شنائل کے ہونٹ متبسم کیفیت میں پھیلے۔ مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، تبھی تم نے میری بگڑی زندگی کو ایک ترتیب بخشی۔ بنا محبت کوئی کسی کے لیے اتنا سب نہیں کرتا۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے نا؟ وہ پچھتا اٹھا کہ کیوں اس لڑکی کو باتوں کی اجازت دے بیٹھا ہے، کیونکہ وہ تو سبو گلوانے کے موڈ میں تھی، نہیں انسانیت کے ناطے کیا۔ وہ آنکھیں چراتا بولا، پھر وعدہ توڑا کہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ میرا جانا بھی تو نہیں دیکھا جاتا تم سے۔ انسانیت ہوتی تو اتنی بے بسی والا معاملہ نہ ہوتا۔ مجھے دیکھو، تم کیسی شنائل سے پیار کرو گے؟ مجھے بتاؤ، میں بالکل ویسی بن جاؤں گی۔ پر تمہارے منہ سے ایک بار سننا چاہتی ہوں کہ کچھ ہوں تمہارے لیے۔ میں تمہاری محبت بنے بنا مرنا نہیں چاہتی۔ بہت ان کو سنبھالا، پر یہ معاملہ ایسا تھا جو شنائل کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ بہت پریشان ہوا۔ وہ یوں روتی تڑپتی، نہ آج برداشت تھی نہ پہلی ملاقات پر۔ اس لڑکی کی تکلیف پر جمشید کو کسی قسم کا سکون ملا تھا۔ الٹا دگنی اذیت ہوئی تھی۔ بالکل نہیں مرو گی تم، چڑیلیں اتنی جلدی کسی کی جان نہیں چھوڑتی۔ نیند آ رہی ہے مجھے۔ اسے پکڑ کر پرے کرتا وہی نیم دراز ہوتے ہی کروٹ بدل گیا، جبکہ وہ جو پہلے ہی تکلیف میں تھی منہ پھیرتی چپ چاپ رو پڑی۔ تم ایسے روگی تو میرا ڈپریشن کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا۔ وہ چونک کر پلٹی تو وہ کروٹ سیدھی کہ اپنے بازو کھلے اس کا منتظر تھا، جو دم دیتی اذیت سے گزر رہی تھی آہستگی سے اس کے بازو میں سماتی اس کے سینے پر جا بیٹے سسک اٹھی، جبکہ جمشید کے چہرے پر تھکی سی مسکراہٹ رقص کر گئی، جبکہ اس نے اپنے بازو شنائل کے دائیں بائیں باندھے۔ کسی کے لیے خود کو بدلنا بہت آسان ہوتا ہے شنائل، اور جذبات کے مارے ہم انسان یہ آئے دن کرتے رہتے ہیں۔ اصل جیت تو تب ہے جب آپ بالکل نہ بدلیں، پھر بھی سامنے والے کے دل میں دھڑک اٹھے۔ تب محبت جنم لیتی ہے، جو حامیوں اور کمیوں کو ڈانٹتی ہے، نہ کہ تقاضا کرے کہ پہلے ان کو دور کرو۔ وہ اس کی باتوں کو سنے نم آنکھیں اٹھائے جمشید کو دیکھنے لگی، جو اتنی تکلیف کے باوجود پرسکون تھا کیونکہ اس کے پاس چاہے جانے کا غرور تھا۔ میں اپنی کمیوں اور خامیوں سمیت جب تک تمہیں پسند آؤں گی تب تک بہت دیر ہو جائے گی نا۔ وہ اب بھی گلے میں پھندے بنے آنسوؤں کو گوٹے ہی منمنائی۔ وہ ہنس کر اس کے آنسوؤں کی شدت تکنے لگا۔ تم اپنی کمیوں اور خامیوں سمیت مجھے اول لمحے ہی پسند آ گئی تھی، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، پر اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم دوہری اذیت میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو پہلا اقرار تم سے محبت کا ہی کروں گا۔ اس کی خاموشی پر گھبرائی، پر وہ مسکرایا۔ تم چپ مت ہوا کرو جیم۔ وہ روحانسی ہوتی اس کے چہرے پر جھکتے بولی تو اس کے بے قابو آنسو جمشید نے برہم ہوتے دیکھے۔ تم رویا مت کرو۔ اس کے آنسو بہت پیار سے پونچھ کر بھی محبت سے انکاری تھا تو وہ کیسے پرسکون ہوتی۔ محبت کا اقرار جمشید کی زبان کے سوا ہر حس اور قوت نے کر دیا تھا، پر وہ اپنے آپ کے جذبات کی تسکین کے لیے بری طرح اندر ہی اندر تڑپ رہی تھی۔ کوشش کروں گی۔ آواز میں اتار چڑھاؤ تھا جو جمشید کے دل کو بھی دہلا گیا۔ کیا محسوس کیا مجھ میں جو اچھا لگا؟ جانے وہ کس رو میں تھا کہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے پوچھ بیٹھا۔ تمہاری دھڑکتی ہوئی سانسیں اپنے دل میں اترتی محسوس کی۔ شروعات بس ایک سماعت کی طلب سے ہوئی، اختتام تم سے تمہیں پورے کا پورا چھین لینے پر ہوگی۔ ایسے جواب پر محبوباؤں کے ماتھے چومے جاتے ہیں۔ وہ بھی چاہتا تھا، پر ایسا کرتا تو وہ عادی ہو جاتی، اور جمشید اچھے سے جانتا تھا اس کا ایک ایک لمس شنائل پر کس قدر قوی اثر رکھتا ہے۔ تم جیسے مجھے دیکھتے ہو ایسے کسی نے آج تک نہیں دیکھا۔ کیا ملاتے ہو آنکھوں میں؟ وہ اس کے سوال پر نظریں چراتا بے حد کرب زدہ لگا۔ کرچیاں۔ وہ اس کے جواب پر پھیکا سا مسکرائی۔ تبھی میرا بکھرا ہوا وجود تمہیں پورا نظر آتا ہے۔ دوا کے اثر پر جمشید کی آنکھیں لال پڑ رہی تھیں۔ اب بھی بکھرا ہوا ہے کیا؟ وہ اس کے خود پر جھکے ہونے کے سبب اس کے چہرے کی بناوٹ بہت نزدیک سے دیکھ کر ان آنکھوں سے بات کر رہا تھا۔ ہاں چلو اب تم سو جاؤ، میں تمہارے سونے کے بعد آنکھیں بند کروں گی۔ مجھے نیچے اترنے تو تمہیں ہرٹ نہ ہو۔ اس کی مضبوط سینے پر جھکی تھی پر ہٹنے پر آمادہ تھی، تو جم نے باہوشی اجازت دی، جس سبب وہ اس کی بازو پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر گیا۔ کچھ لمحے ہی گزرے کہ اسے اپنے ماتھے پر شنائل کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا، پر وہ اس قدر پرسکون تھا کہ آنکھیں بھی نہ کھول پایا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں میں انگلیاں گزارتے اس کے چہرے کے ہر ہر نقش پر اپنے لاڈ نچھاور کرتی رہی، اور جلد ہی وہ نیند کے آغوش میں مبتلا ہو گیا۔ کوئی اتنا پیارا کیسے لگ سکتا ہے؟ آ جمشید احمد آ۔
تم نے لوٹ لیا میرا سب کچھ۔ پلیز اللہ اس کی ہر تکلیف دور کر دے، اسے تکلیف سے آزاد کریں اور شنائل بھی دے دیں، ویسی کر کے جیسی اس سے راس آئے۔ میری پوری دنیا درد میں ہے، ایک فقط تمہارے درد میں مبتلا ہونے سے۔ وہ اس کی نیند کا احترام کر اپنے لاڈ روک گئی، بس یہ سوچ کر کہ ابھی اس شخص کو نیند بہت کم نصیب ہے، پر دل تو اس کا جمشید کے دل کے ساتھ دھڑک رہا تھا، اس میں کوئی شک نہ تھا۔ جاری ہے۔ کیسی لگی رومانٹک سی ایپی؟ تو سلوا اور سکھی کی اسپیشل ابھی باقی ہے۔ آج بس اسٹارٹر تھا، بیسٹ سین اور ڈائلاگ ضرور بتائیں اور چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ تو اب ملتے ہیں ہم 51 بہت ہی پیاری ایپیسوڈ کے ساتھ، اور اب تھوڑا اسپیڈ ہی ہوگا اور ناول اب اینڈ کی طرف جائے گا، بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے، لیکن ممکن ہے 60 تک ایپیسوڈ ہوں، تو میری کوشش ہوگی کہ میں اسے رمضان سے پہلے وائنڈ اپ کر دوں، اور پھر ہم رمضان میں لائیں گے، جی بالکل، پارس۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی قسط میں، بائے۔